राधा। हाँ जी बेटे करें। सार बचन बानी हजूर स्वामी जी महाराज, गुरु और नाम भगति, बचन 19वां, शब्द 13वां। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे ना घट की संदा। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गहे ना घट की संदा। बाहर मुख पर में सारे, अंतर मुख शब्द ना तारे। राधा। परम संत सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज सानू बहुत अच्छा एक संदेश दे रहे हैं। साडियां अखां खोलण वास्ते, सानू चिक्कड़ च फसियां नूं कड्ढण वास्ते, इस संसार का जिहड़ा अंधेरा है उहदे विचों निकलण वास्ते एक रोशनी की जिहड़ी किरण है वो सानू दिखा रहे हैं। गुरु का एक ऐसा स्थान है कि वह कोई भी किसी तरह का भी कोई गुस्सा गिला नहीं होता, क्योंकि जे गुरु नहीं समझावेगा तो कोई होर दी इंसान सुनता ही नहीं किसी की। क्योंकि इंसान की एक ऐसी फितरत है कि अपने आप को ही सब तो वड्डा समझता है, लेकिन जदों वाकई ही ये मन तो ही किसी को गुरु मान लवे कि बई मेरा उस्ताद है, मेरा गुरु है, तो फिर उहदियां झिड़कां जां उहदा कुछ भी समझाउणा इहनूं बुरा नहीं लगता। और गुरु ही एक ऐसी पावर है कि जो सिख का कुछ सवार सकती है, होर कोई सवार भी कुछ नहीं सकता। हुण संसार दे विच रिश्ते बहुत ने, पर कोई भी कुछ इस तरह का वचन करे तो हो सकता है मन महसूस करे, लेकिन जिस तरह मैं पहला दसिया कि सतगुर ही सब तो वड्डे ने, वो ना समझाउण तो फिर होर कौन समझावे। साडी हालत नूं देखते हुए, सारे संसार की हालत नूं देखते हुए किसी का नाम नहीं लै रहे, सारिਆਂ नूं ही वो कह रहे हैं। बोलते ने गुरु कहे जगत सब अंधा। असी ये दो अखां सारे ही रखते हैं, सारा संसार असी देख रहे हैं, कई रंग तमाशे असी देखते हैं, पर सतगुर की फरमा रहे ने कि जगत सब अंधा। हुण इस चीज़ नूं मन लेना कोई सौखा नहीं हैगा, क्योंकि हर एक दे अंदर वो सियाणप, वडियाई, ज्ञान डुल डुल पै रहा है। हर कोई सोचता है कि बई किहड़ी ऐसी चीज़ है जिहड़ी मैनूं नहीं पता। मैं अखां मेरे कोल ने, मैं सब कुछ देख रहा है, मैनूं सब पता लगता है, मैनूं सारी समझ लगती है, तो मैनूं की कहा जा रहा है कि अंधा। जदों सारे जगत का ही नाम आ गया, क्योंकि उन्होंने किसी का धर्म का, किसी का वखरा वखरा नाम नहीं लिया किसी का, क्योंकि वही साडी दशा नूं जानते हैं। असी जिन्नियां मर्जी अपनियां डींगा मारीए, जो मर्जी करिए, पर जिस तरह मैं पहला कहा कि उस्ताद नूं पता है, उस्ताद ही जानता है कि गलती कित्थे हो रही है, उन्होंने पता है, तो वो दसन वास्ते, समझाउण वास्ते सानूं वचन फरमाउंदे ने कि गुरु कहे जगत सब अंधा। काहदे वास्ते कह रहे हैं? क्योंकि कहते कोई गहे ना घट की संदा, कि इन्हां अखां दे नाल सारी दुनिया देखते पे हैं, चंगा माड़ा देखते पे हैं,
ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੂਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੁਪੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਜਗਤ ਸਭ ਅੰਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਹੇ ਨਾ ਘਟ ਕੀ ਸੰਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਭਰਮੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭੇਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਮ ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਐਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਲੇਟਣੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਰਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੇ ਸਤਿਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਭਰਮੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ ਨੇ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਬਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਐ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਗਹੇ ਨਾ ਘਟ ਕੀ ਸੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੱਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਈ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਸ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਈ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵਸ਼ ਜਗੇਗੀ ਇਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅੰਧਿਆਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੜ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਭਰਮੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਜਗਤ ਸਭ ਅੰਧਾ, ਕੋਈ ਗਹੇ ਨਾ ਘਟ ਕੀ ਸੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਭਰਮੇ ਸਾਰੇ,
ਅੰਤਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਪਰ ਮੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਮਨ ਜਗਤ ਭੋਗ ਰਸ ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਕਰੇ ਕਰਮ ਵਸ ਤੰਦਾ। ਵਸ ਮਰੇ ਕਾਲ ਕੇ ਫੰਦਾ ਅਬ ਹੁਆ ਜੀਵ ਅਤੀ ਗੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਬ ਜੀਵ ਹੁਆ ਜੀਵ ਅਤ ਗੰਦਾ। ਅਤ ਗੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਿੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਲੇਟਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਜਗਤ ਭੋਗ ਰਸ ਬੰਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸੀ ਮਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬਈ ਅੱਗੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਕਰੇ ਕਰਮ ਵਸਤਨ ਦਾ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਭਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਬਣਾਈਏ? ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਜਗਤ ਭੋਗ ਰਸ ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਕਰੇ ਕਰਮ ਵਸ ਧੰਦਾ ਵਸ ਮਰੇ ਕਾਲ ਕੇ ਫੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਫੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਦਾ ਹੀ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਡੇ ਗੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਐਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰੂ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ,
जिन्ना ज़्यादा कोई अपने आप दे विच हुंदा उहदे कोल ही उन्ने वड्डे, क्योंकि जिहड़ा नवां बंदा वो डरदा है हर काम च। इसे तरह ही सत्संगी दी भी जिहड़ी है, जदों असीं सतगुरां दी संगत दे विच आउंदे आ, सोच के देखिए कदी जदों शुरुआत दे विच जदों असीं चलदे आ, मन च हुंदा है कि सानूं कुछ पता नहीं, असीं पुछ के असीं ऐ पैर फूक फूक के भगती दे विच चलदे आ। लेकिन जदों थोड़ा टाइम हुंदा है सानूं, फिर मन जिहड़ा है जिस तरह बाहरले पासे कर्मां दे विच अपना मान च आउणा शुरू हो जाता। इसे तरह ही भगती दे विच भी ये समझण लग पैंदा है कि बई मैनूं तां बहुत ज्ञान हो गया है, मैं तो गुरु की बहुत नज़दीकी की है, जो मैनू पता है वो तो किसी को भी नहीं पता हैगा। मन हंकार फड़ना शुरू कर देता है, फिर उस हंकार दे विच ही फिर इहदे कोलों गलतियां होंदियां ने। जे सतगुरां दी दसी मर्यादा के मुताबक उन्होंने फरमाया सी रहनी रहे सोई सिख मेरा, जो असीं रहनी ही छड्ड दित्ती गुरु की, तो फिर असीं सिख किस तरह होए। ठीक है, बाहरों एक वो जी लेबल लग गया, असीं सोची जाने कि गुरु के सिख, नाल नाल कल्पी भी जाने कि गुरु के सिखियाँ बाणी च फरमाया कि गुरु का सेवक दह दिस जापे, गुरु के सिख को दुख ना व्यापे, साडे दुख क्यों नहीं दूर होंदे। फिर अपने वाल देखने की बजाय गुरु वाल देखना शुरू कर दिंदा कि शायद गुरु कोई ताकत है कि नहीं कि मैं ही मनी बैठा है। अपनी वाल नहीं नज़र आती, क्यों हौमे अहंकार वध जाता है। इसलिए उन्होंने फरमाया कि मन जगत भोग रस बंदा, नित करे कर्म वस तंदा, फस मरे काल के फंदा। कहते गुरु तो काल का फंदा जिहड़ा कट्टण वास्ते आया है, पर गुरु के बचनों तो लंघ के वो काल का जिहड़ा फंदा है वो अपने गल च पवा लेंदा है। क्यों उन्होंने फरमाया कि सतगुरु बचन उलंघ के जहाँ जीव जे जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। ऐसे ऐसे उच्च मुकारे वजते हैं, बदो बधी सब कुछ जानद्या होया भी असी गुरु का वचन उलंघ जाने। काहदे वास्ते लंघ जाने? मन दे सवार होके। सतगुरु ने वचन फरमाए सस कि बई ये मन के घोड़े ते सवार है, मन जिधर नूं खड़दा है उधर नूं ही तुरया जाता है। ये गुरु के वचनों ते नहीं चलता। मन के घोड़े ते सवार होकर सतगुरु ने इत्थों तक फरमाया कि बई जिस तरह कोई घोड़ा बेलगाम हुंदा है, वो आप तो जहाज जिस तरह आगे तो छाल मारता है, आप भी सड़ता है, नाल जिहड़ा उपर सवार होंदा वो भी सड़ के सवार हो जाता है। इस तरह मन के घोड़े ते जो सवार होके गुरु के वचन उलंघते हैं तो फिर बई दुर्दशा होंदी है। वो काल का फंदा जिहड़ा आ कहते कि ये जीव के गल च पै जाता है। इस करके फरमाउंदे ने अब हुआ जीव अत गंदा, है तो गुरु के बच्चे किस तरह गंदे हो सकते हैं। जिस तरह एक संसारी माता पिता अपने बच्चों को ऐ सवार के रखते हैं, उन्होंने किसी चीज़ का कोई घाट होंदी है, ऐ सोहने कपड़े पवा के नवा धवा के अच्छी तरह तैयार करके रखते हैं। इस तरह सतगुरु भी अपने बच्चों को कोई इस तरह का नहीं करते, जिस तरह का मर्जी मैला हो दया करके ये मैला उतारते हैं। पर जा असी जो बार बार उही काम करते हैं तो फिर सगुर होंगे ने कि अत गंदा हो जाता है। अगे नालों भी पहला तो कोई डर होंदा मन दे विच, लेकिन जदों मन च कोई ऐसा मान कार को ऐसा फड़ लेंदा है तो फिर होर जा मतलब ऐसे थावां दे उत्ते छालां मारदा है कि जिथे होर मैलां जिहड़ियां इहदे सिर ते चढ़ जांदियां ने। हाँ जी बेटे। गुरु कहे नित समझाई, कर खोज शब्द कट जाई, ये सुने ना गुरु के बैना, कस खुले हिये के नैना। हुण जिहड़ा सतगुरां ने बचन फरमाया शुरू दे विच कि गुरु कहे जगत सब आंधा, हुण उहदे बारे दस रहे ने कि ये बाहरलियां अखां ते सब कोल ही हैगियां ने, पर जिहड़े ये कर्म करदा है वो अपनियां इन्हां अखां नाल ते देख के करदा है कि मैं कोई गलत ना करा। पर उन्होंने फरमाया कि जिहड़ी हिरदे की अख है, जिहड़ी अंदर की अख है, वो जिहड़ी नहीं खुली अजे तक, वो अंधा इस करके कह रहे हैं। पर गुरु वाले नूं तो वो अख मिल जाती है, ऐसी तो कोई नहीं हुंदा। सतगुरु अख बख्शदे ने, पर सतगुरां दे वचनां ते विश्वास नहीं हुंदा।
जिस तरह तुलसी साहब ने फरमाया ना कि नियरे बसे दिखे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार होया हुआ मोतिया बिंद। कहते है तो नेड़े ही है, दूर नहीं है, पर जिस तरह मोतिया बिंद जिस तरह बाहर हो जाता है तो उन्होंने दिसदी नहीं लगे भी चीज़, इस तरह ही जो वो मान हंकार वाला वो जो मोतिया बिंद हो जाता है तो फिर गुरु भावें ये ही वसदा है, अंदर ही वसदा, इस घट के इनू दिसदा नहीं है। पर सतगुर ही वो पर्दे खोलता है। जे सतगुਰਾਂ के वचनों के उत्ते विश्वास भरोसा करके असीं उन्हां दी रहनी रहीए, उस चलीए, तो सतगुਰਾਂ की कृपा के नाल जिहड़े हिरदे के नैन जिहड़े ने खुल जाते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि ये सुने ना गुरु के बहना, कस खुले ही एक नैना, गुरु कहे नित समझाई, कर खोज शब्द घट जाई। खोज उन्होंने कोई जंगलों पहाड़ों से आकन नहीं ये नहीं कहा कि बाहर जाके खोज कर, अपने ही घट दे विच खोज करनी है, अपने अंदर ही सारा सफ़र करना है। जिन्हों भी मिले अज तक अपने अंदरों ही मिले, बाहरों नहीं किसी को भी मिले। सतगुर दया करके वो रस्ता दसते हैं, समझाते हैं, लेकिन मन जिहड़ा आ बैठना चाहता ही नहीं किते। बाहर इनू जिन्ना मर्जी सफ़र भावें 1000 किलोमीटर करवा लो, ये थकदा नहीं है, पर किते 10 मिनट किते बैठना पवे गुरु की याद, गुरु के हुक्म दे विच, ते सारा शरीर दर्द करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मन ही करवाउंदा है, होर नहीं कुछ भी। मन जिहड़ा आ इनू बन के रखता, इनू निकलन दिंदा ही नहीं इत्थों। भावे सतगुर दया कृपा करन, जो भरोसे दे नाल सिख गुरु के वचन के उत्ते अपनी वो कुरबानी देवे, तो बई सतगुर सब कुछ इनू बख्शते हैं। पर असी उन्होंने वचनों को अच्छी तरह समझते नहीं, क्योंकि असी मान वड्याइयां जां होर चीज़ां लैण वास्ते ही गुरु कोल आई जाने। मैं कल भी वही बेनती कर रहा सी कि गुरु कोलों लैना की है। गुरु जिस चीज़ का उन्होंने कहा नाम का व्यापारी, वो कोलों वो चीज़ मंगनी है, लेकिन असी गुरु कोलों आके भी संसारी ही बेनतियां, संसारी ही चीज़ां जिस तरह हो रही सी कि इहो ही चीज़ां जिहड़ियां ने मंगी जाने, वो तो साडे पुछदे नहीं अंदर का हाल, वो साडे को अंदर की गल कहते कि कोई हैगी है तो वो गल कर। जे पर असीं अंदर कोई सफ़र किया होवे, कोई गुरु के वचनों से चले होइए तो गल पुछांगे, असीं बाहर दे हाल सुनाने शुरू हो जाने। लेकिन दुखी सानू अंदरों मन ने किया पिया है। ये बाहर दे वास्ते तो कई बार दस्या है कि बहुत डॉक्टर जिहड़े ने बहुत वड्डे हॉस्पिटल वैद बैठे ने दवाइयां देने वाले, पर जिहड़े हिरदे दी उन्होंने आख कही है कि कस खुले ही है कहना ना, वो वास्ते सतगुरां दा वचन ही जिहड़ा काम करदा है, होर कुछ नहीं है। हाँ जी बेटे। ये सुने ना गुरु के बहना, कस खुले हिये के नैना, बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आदारी, जो बचन समारे गुरु के, मन फंद लगावे शल के। उन्होंने फरमाया कि बिरला कोई जीव अधिकारी, कोई सारे नहीं। जिस तरह क्लास के विच बच्चे बहुत होंगे ने, चाहे 50 बच्चा है चाहे 100 बच्चे है, सारे ही फस्ट नहीं आ जाते। कोई विरले ही होंगे ने कि जेड़े अपना ऐशो आराम छड्ड के, मन दियां चीज़ों छड्ड के, टीचर का कहना मन के, माँ प्यो का कहना मन के, ते पढ़ाई वाल ध्यान देंदे ने। उन्हों का भी दिल करता है, जिस तरह आम बाकी बच्चे खेडते मलते ने, फिरते तुरते ने, खाते पीते हैं, उन्हों का भी करता है। और अपने गुरु के, अपने उस्ताद के कहे दे उत्ते कि पता है कि जो कह रहा है कि पढ़ो कोई फायदा होएगा, कोई जीवन बन जाएगा, तो फिर वो उत्ते विश्वास करके वो अज का नहीं सोचते।
ਉਹ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਰੱਖ ਲਈ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੌਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀਏ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਵਾਰ ਫੜੀਏ, ਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰੇ ਆਧਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰੁੱਸੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੀਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਸਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਆਲ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਐ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਮੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣੇ ਕਿ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਛ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਭੈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਭੈ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰੇ ਆਧਾਰੀ, ਜੋ ਬਚਨ ਸਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਮਨ ਫੰਦ ਲਗਾਵੇ ਛਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਛਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸ਼ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਜਿਉ ਤਿਉ ਕਰ ਜੀਵ ਭੁਲਾਵੇ, ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਾਵੇ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਉਪਾਦ ਲਗਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏ ਪਰਮਾਵੇ,
कभी बैरी बन तमकावे, कभी रोगन माहे चुमावे, नाना बिद जाल विछावे। सतगुਰਾਂ ने बचन फरमाए सी कि पता ही नहीं लगता किहड़े वेले किहड़े रूप दे विच कित्थे बैठ के ये वार करदा है, बंदे नूं समझ ही नहीं लगदी। दुश्मन कोई बाहर होवे ते उहदे कोलों तो बचिया जा सकदा है, जिहड़ा दुश्मन घर दे अंदर ही बैठा है उन्हें की पता किहड़े वेले वार करना है, उन्हें जागदियां करना है, सुत्तियां करना है, कल्लियां करना, किस तरह करना कोई समझ नहीं आती। दरवाजे बाहरले बंद कर लांगे, बाहरों सब चौकसी कर लांगे, अंदर वाले नूं किस तरह संभाल लांगे। अंदर वाले नूं ते बई सिर्फ इक्को ही होई जिस तरह दस्सिया है। गुरु दे वचन का कवच जिहड़ा आ इन्हें पाया होवे, सतगुਰਾਂ ने वचन फरमाए सी कि काल दे सिर ते पैर रख के लंघ जाएगा, काल इहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुण जिससे पिछे वचन आए ने कि बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी, जो बचन संवारे गुर के मन फंद लगावे छल के। अगे फरमाया ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। कई तरीके उहदे कोल, कोई एक तरीका नहीं हैगा, पता ही नहीं किहड़े किहड़े। जे इहनूं विश्वास भरोसा गुरु ते होएगा फिर वो जिन्ने मर्जी तरीके अपनावे, फिर इहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, नहीं तो छलिया जाता है। वड्डे वड्डे छले गए थे। फरमाया कि ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे, गुर भगती न करने पावे, बहु भांत उपद लगावे। थोड़ी देर वास्ते किते देखिए सतगुਰਾਂ ਦੇ सन्मुख बैठिया भी मन जिहड़ा खड़ा ही नहीं छड्डदा। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसियां अंदर जिहड़ियां करदा उपाधियां करदा है कि इहनूं टिकन नहीं दिंदा किते एक मिनट भी। कदी किसी तरीके नाल, कदी किसी तरीके दे नाल। चलो सतगुਰਾਂ ने दया किरपा की, पहला 4,84 जिस तरह जोनां दे विचों कढ के मनुखा चोला इहनूं बख्श दिता, फिर सब तो वड्डी किरपा की अच्छा परिवार बख्श दिता, फिर वड्डी दया की इहनूं अपनी संगत अपना मेल मिला लिया, फिर उस तो वड्डी दया किरपा की इहनूं नाम बख्श दिता। लेकिन फिर भी जे ये ना उस चीज़ दे विच उहनूं समझे, ना उसका शुकराना करे, तो फिर बई ये कर्म खोटे ने। कित्थों चल के वो साडे वास्ते सब कुछ अपना नहीं धन छड्ड के आए। लेकिन ये संसारी ही जिस तरह अगे फरमाया कि गुर भगति न करने पावे, बहु भांत उपाद लगावे, कभी मित्र होवे परमावे, कभी बैरी बन धमकावे। कभी ये बड़ा चंगा बन जाता है, मित्र बन के कई बारी ऐसिया ऐसिया गल्लां उठाउंदा है मन दे विच कि बई तां भी धोखा दे दिंदा है। जे मित्र बन के नहीं गल बनती फिर वैरी बन जाता है। जिस तरह वैरी फिर टिकन ही नहीं देंगे, फिर उस तरीके दे नाल हर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसिया चीज़ां करता है कि बई इहनूं चैन लैन नहीं दिंदा किते भी। फिर उन्हें कहा कभी रोगन माही घुमावे। सतगुਰਾਂ ने तो वचन बड़े खोल के फरमाए, उन्हें कहा कि काल का होर कोई काम ही नहीं हैगा, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ है ਇਹਨੂੰ गुरु वालों पिछे करना। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਰਵੇ, ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਏ। ਬਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੜਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਸ਼ਾਦਾਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣਕਾ ਤਬ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਪਾਵੇ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਟਿਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਉਪਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਵੀ ਰੋਗਨ ਮਾਹੇ ਘੁਮਾਵੇ, ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਜਾਲ ਵਿਛਾਵੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਨੂੰਹਾਂ ਸੱਸ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਦੀ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ? ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ? ਰੋਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਂਭਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬਸ, ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਕਾਲ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਕਬੀਰੋਗਨ ਮਾਹੇ ਜੁਮਾਵੇ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਜਾਲ ਵਿਛਾਵੇ, ਸ਼ਬਦਾ ਰਸ ਲੈਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਉ ਜੀਵ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਜਨ ਪਰ, ਸੋ ਬਚੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਨ ਕਰ। ਤਬ ਗਹੇ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਜਾਂਚੀ, ਫਿਰ ਜਲੇ ਨਾ ਜਗ ਕੀ ਆਂਚੀ। ਸਭ ਬਾਤ लगी अब कांची, गुरु भगत मिली अब सांची। राधा स्वामी की लीनी सरनी, सो जीव लगे पौतरनी। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਯੋਂ ਜੀਵ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਇਹਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰ ਤਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਧੁਨ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਜਨ ਪਰ, ਸੋ ਬਚੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਦੋ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੁੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਜੋ ਮਨ ਜੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਧਾਮ, ਲੱਗੋ ਤੁਮ ਜਾਏ ਅਬ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਕਦੀ
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਬ ਲਗੇ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਜਾਂਚੀ, ਫਿਰ ਜਲੇ ਨਾ ਜਗ ਕੀ ਆਂਚੀ। ਸਭ ਬਾਤ ਲਗੀ ਅਬ ਕਾਂਚੀ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ ਅਬ ਸਾਂਚੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਲੀਨੀ ਸਰਨੀ, ਸੋ ਜੀਵ ਲਗੇ ਭਉ ਤਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਬਾਤ ਲੱਗੀ ਅਬ ਕਾਂਚੀ, ਗੁਰ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਅਬ ਸਾਂਚੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠਾਟਾ ਵਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਲੀਨੀ ਸਰਨੀ, ਸੋ ਜੀਵ ਲਗੇ ਭਉ ਤਰਨੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੋ ਜੀਵ ਲਗੇ ਭਉ ਤਰਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮ ਜੁਗਾਦ ਚੁਕਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਹੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੁਗਤ ਸਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਬੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਨਲਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।